Welcome back for the next lecture of the hydrology and water resources engineering. In the previous class, we have started for the unit number 4, that is groundwater hydrology. And we have discussed most of the part from the groundwater hydrology that is related to the occurrence and distribution of the groundwater, various aquifers, then movement of the groundwater, Darcy's law we had seen, then permeability, say period of the basin, hydraulics of the well under steady flow condition in confined and unconfined aquifers. That part we have discussed. Along with that, we have solved some of the numericals associated with the shape yield and the discharge from the wells. Okay. Now today we'll go for the last point, that is the open wells, their design, construction, and the related numericals associated with the open wells. Okay. So before proceeding to that, I would like to discuss some of the points those who have discussed in the last part, that is related to the hydraulics of the wells. It is a drawdown, etc., etc. So drawdown is nothing but the reduced water level due to the pumping, or a reduction in the water level due to the pumping from the original condition, we can say. And related with that, we had derived some of the equations, and after that we have solved some of the examples associated with that. Okay, so now we'll go for the next point, that is the open wells. Just a minute. Open wells might be you are aware about. बऱ्याच वेळा आपण गावाकडे आड म्हणतो बघा, त्याच्यावर एक मराठी म्हण सुद्धा आहे, आडात असेल तर पोहरात येईल. ओके, किंवा आपल्याकडे ज्या साधारणतः ज्या इरिगेशन साठी ज्या वेल्स असतात, विहिरी असतात, त्या सर्वच्या सर्व आपल्या ओपन वेल्स आहेत. सो व्हॉट डज इट मीन अबाउट द ओपन वेल? व्हॉट इज देयर इट्स अ सेप yield? What is its a critical yield? Okay, then also to observe that a lot of particles, those are coming inside the well from the springs, म्हणजे जे काही झरे असतात आतमधले, त्या झऱ्यांमधून बऱ्याच वेळा आतमध्ये पार्टिकल्स, सँडचे असतील, सॉइलचे असतील, किंवा बऱ्याच वेळा मुरुम असतो, हे पार्टिकल्स आतमध्ये येत जातात. ह्या कंडिशन ज्या आहेत रिगार्डिंग द yield of open well, those we will discuss and related to the numericals will go part. Open wells, talking about, those are the large diameter wells dug down to the water bearing strata. Number of the times those open wells are in a circular manner. They used to have an, it's a periphery or the top view, we can say, as a circular or a square. Likewise, they used to have, most of the times farmer used to have a digging in a circular manner, because it is quite easy for the digging purpose. Okay, and nowadays due to the application of the hydraulic machines, as like an Cochlane and JCB, etc., the farmer used to prefer to have an open well of a circular periphery, or the a circular one, a ring like shape, whose diameter used to be having a larger at the top, and it used to goes on reducing and reducing at the down. Bottom ला diameter कमी कमी होत जातो, आणि top ला diameter हा large असतो. This is a general consideration, we can say, for the open wells. म्हणजे आपल्याकडच्या जेवढ्या काही विहिरी आहेत शेतीमध्ये आपण इरिगेशन साठी ज्या डगआउट केलेल्या आहेत, those all are the large diameter wells. आणि कुठेपर्यंत असतात? they are up to the water bearing strata, म्हणजे आपला ग्राउंड वॉटर टेबल पर्यंत असतात त्या. आणि जी टॉप लेवल असतात वॉटर सरफेसची, ती म्हणजे आपली बरोबर काय असते तर वॉटर टेबल असतो. ओके, आणि लोअर पोर्शन त्याचा हा बऱ्याच वेळा आपला हा स्ट्राटा, म्हणजे दे यूज्ड टू हॅव इन अक्विफर. ओके, कोणता अक्विफर तो आपला? तर अनकन्फाइंड अक्विफर, whose lower boundary is an impervious one, whereas upper boundary is a pervious one. They are shallow and depths not exceeding 10 to 20 meters, means about and 33 to the 65 to 67 feet they used to have. Okay, but in general we used to measure their depth in the form of the लोकल वर्ड, आपण त्याला परस म्हणतो, परसामध्ये म्हणतो, एक परस, दोन परस, 3, 4, 5 परस असं म्हटलं जातं आपल्याकडे. मीन्स अबाउट 7 to 9 feet इट्स टू हॅव अ डायमेन्शन ऑफ 1 परस. लाईकवाईज ओके, साधारणतः 33 ते 67 फुटापर्यंत जी डेप्थच्या वेल्स असतात, विहिरी असतात, त्यांना आपण साधारणतः शालो डेप्थ असं म्हणतो, त्याला आपण ओपन वेल्स असं म्हणतो. ओके, द साइड वेल्स आर युजुअली लाइन्ड विथ द स्टोन मॅसनरी. म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं की while digging the open wells, the material from the sides is to be get dumped inside it. ते काय होतं, स्लाइड होतं साइडचं मटेरियल आणि बरोबर आतमध्ये जातं. मग त्यासाठी काय केलं होतं, used to have an a ring, circular ring. ओके,
nowadays we used to prefer a circular ring as an aligned one. In ancient days it used to have an what we can say stone pitching, दगडांचं असं लेअर लावलेलं जायचं जेणेकरून जी काही साईडची जी सॉइल असणार ती सॉइल आतमध्ये येत नव्हती, घुसरून येत नव्हती, स्लाइड होत नव्हती, फॉर प्रोटेक्टिंग दॅट. And that protecting cover is called as a lining material, we can say. So side walls are usually lined with a stone masonry up to the hard strata. म्हणजे मुरुम लेवल पर्यंत साइडची रिंग जी असते डायमीटर जास्त ठेवला जातो, साधारणतः 2 ते 3 फुटाने बाहेर घेतलं जातं, म्हणजे युज्युअल आपल्या डायमीटर पेक्षा साइडला पेरी घेतली जाते आणि त्याच्यावरती स्टोन पिचिंग किंवा नाउडेज द रिंग ऑफ द masonry rather RCC used to have, so that the foreign material will not be get dumped or will not move inside the well, as well as the material which is going to be there in during a rainy season will not be flow as like a mud inside the well. Okay, then when pumping takes place, means when we used to start the pumping of the water, जसं आपण विहिरीमधून पाणी बाहेर घ्यायला सुरुवात करतो, then the water level in the well is a ground water table. म्हणजे ज्यावेळेस आपण पंपिंग सुरू करतो किंवा सुरू करण्या अगोदर जी काही पाण्याची पातळी असते विहिरीमधली, that water level in the well is exactly on a ground water table. म्हणजे जमिनीची जी पाण्याची जमिनीतली जी पाण्याची पातळी आहे त्याला आपण ग्राउंड वॉटर टेबल म्हणतो, त्या पातळी एवढी बरोबर पाण्याची लेवल आपल्या विहिरीमध्ये असते इनिशियली, कधी आपण पंपिंग स्टार्ट करतो त्यावेळेस. आणि ज्यावेळेस पंपिंग सुरू करतो त्यावेळेस काय होतं, पाण्याची पातळी हळूहळू कमी होत जाते, खालीपर्यंत जाते, जी पाण्याची पातळी रिड्यूस होते त्याला आपण ड्रॉडाऊन असं म्हणतो. आणि तो जो पंपिंगचा जो रेट आहे दॅट क्यू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द ड्रॉडाऊन. ओके, जेवढं तुम्ही डिस्चार्ज वाढवाल, पाणी बाहेर काढाल, तेवढी डेप्थ काय होते, खाली जातात. परंतु जर का तुमचा डिस्चार्ज म्हणजे जे आपण पाणी बाहेर घेतोय त्याची क्वांटिटी आणि विहिरीमध्ये येणाऱ्या पाण्याची क्वांटिटी जर का सेम असेल, म्हणजे आउटफ्लो इज इक्वल्स टू इनफ्लो असेल, तर इन दॅट केस दी वॉटर लेवल यूज टू बी अ स्टेबल. ती काय राहते, तर ती बरोबर आहे त्या पोझिशनलाच राहते. बट जनरली तर क्यू इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच दॅट विल कम हिअर इन. सो व्हेन पंपिंग टेक्स प्लेस द वॉटर लेवल डिप्रेसेस, म्हणजे काय होते, कमी होत जाते. द डिफरन्स बिटवीन द इनिशियल ग्राउंड वॉटर टेबल, म्हणजे सुरुवातीचं पाण्याची जी पातळी होती विहिरीची पंप सुरू करण्या अगोदर, दॅट अँड द वॉटर लेवल इन द वेल इज कॉल्ड एज अ डिप्रेशन हेड एच ऑर अंडरडाऊन. म्हणजे सुरुवातीची ग्राउंड वॉटर टेबल जी पाण्याची लेवल होती ती पंपिंग सुरू केल्यानंतर समजा इथपर्यंत आलो आपण, ही जी काही फॉल झाला त्याला आपण काय म्हणतोय, तर दॅट फॉल इज कन्सिडर्ड ऍज अ डिप्रेशन हेड ऑर ड्रॉडाऊन. डिप्रेशन म्हणजे काय, पाण्याची लेवल खाली गेली. ड्रॉडाऊन म्हणजे काय, तर दोन लेवल मध्ये डिफरन्स आहे. सो एच इज टू डिफाइन or capital H or the yes, which we have denoted in the previous classes. And the rate of the flow in the well, जे काही पाणी विहिरीमध्ये येतंय, that rate of the flow, by mistake I had told an outflow, it's not an outflow but it's an inflow in the well. The rate of the flow in a well, म्हणजे विहिरीमध्ये जे येणारं पाणी आहे, that quantity is directly proportional to the Q, that is H. जो काही ड्रॉडाऊन आहे, जेवढं खाली जाणार ड्रॉडाऊन, तेवढं पाण्याचा रेट जसं वाढेल तसं ते काय होणार, ड्रॉडाऊन होणार. किंवा जेवढं तुम्ही पाणी जास्त खाली नेलं, म्हणजे काय म्हणू आपण, पंपची कॅपॅसिटी जर तुम्ही वाढवली, म्हणजे 3 HP आहे, ओके, नंतर 5 HP आहे, 7.5 HP जर का तुम्ही पंप लावला, काय होणार, जेवढी कॅपॅसिटी वाढेल पंपची लिफ्टिंगची, तेवढं काय होणार, ड्रॉडाऊन वाढणार, म्हणजे एच किंवा आपला एस वाढणार. तेवढं वाढलं की काय होणार, विहिरीमध्ये येणाऱ्या पाण्याची क्वांटिटी वाढणार, बरोबर. म्हणजेच काय, तर क्यू इज अ प्रपोर्शनल टू एच अप टू द सर्टेन लिमिट. परंतु जर का येणाऱ्या पाण्याची क्वांटिटी कुठेपर्यंत वाढणार आहे, एका सर्टेन लिमिट पर्यंत वाढणार, बियॉन्ड दॅट इट कांट, isn't it? So up to the certain limits we can say that Q is directly proportional to the H, and by removing a proportionality constant we is to have Q is equals to K into H. I will go for that. Okay, Q is equals to K into H. आपण ते पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूया. Then with respect to the open well, ज्यावेळेस आपण पाणी बाहेर घेणार त्यावेळेस वेगवेगळे हेड्स येतात. सेफ हेड किंवा सेफ पंपिंग हेड असं म्हटलं जातं, आणि क्रिटिकल डिप्रेशन हेड असं म्हटलं जातं. So the critical depression head, what does it mean about, किंवा त्याला कधी म्हणायचं क्रिटिकल डिप्रेशन हेड? तर डिप्रेशन हेड म्हणजे काय, ड्रॉडाऊन आहे, आपण पाण्याची पातळी खाली नेलेली आहे, विहिरीची ओरिजिनल पातळीपासून खालीपर्यंत आपण पंपिंग केल्यामुळे गेलेलं आहे. तर त्या कंडिशनला काय होतं, साधारणतः इट इज अन दॅट मॅक्सिमम डिप्रेशन हेड, जास्त म्हणजे क्रिटिकल म्हणजे कुठला, तर जास्त म्हणतो आपण क्रिटिकल कंडिशन म्हणतो आपण आता. फॉर एक्झाम्पल ऍज एन व्हॉट वी कॅन से, एखादा जर का पेशंट असेल तर आपण म्हणतो क्रिटिकल कंडिशन म्हणतो आपण. ओके, म्हणजे काय की आपण त्याला आयसीयू मध्ये शिफ्ट करतो किंवा अशा कंडिशन रिलेटेड टू दॅट देअर इज टू हॅव अ क्रिटिकल कंडिशन इन द वेल्स ऑल्सो. म्हणजे कुठेपर्यंत येतं ते,
इट इज अ मॅक्झिमम डिप्रेशन हेड. म्हणजे कुठे येणार, तुम्ही किती पाणी ओरिजिनल लेवल पासून ती पाण्याची पातळी खालीपर्यंत नेईल. दॅट मॅक्झिमम डिप्रेशन हेड ऍट विच द डिस्लॉगिंग ऑफ द पार्टिकल स्टार्ट्स. म्हणजे काय म्हणायला, त्यापेक्षा म्हणजे मॅक्सिमम डिप्रेशन हेड तुम्ही इथपर्यंत गेला, त्याच्या बियॉन्ड जर का तुम्ही आणखी पाणी पंपिंग करायला लागला, तर जे काही पार्टिकल्स आहेत त्या झऱ्यामधून आतमध्ये येणार आहे, ते झऱ्यामधून पाणी येण्याबरोबर त्याचबरोबर साईडचे पार्टिकल्स युरोड होऊन आतमध्ये यायला सुरुवात होते. किंवा साईडमधून जे सिपेज म्हणजे पाणी आतमध्ये येतो, त्या सिपेजहून येणाऱ्या पाण्याबरोबर साईडचे पार्टिकल्स सेपरेट होतात. सॉइलचे पार्टिकल्स किंवा मुरुम असेल जे काय असेल त्याने ते आतमध्ये आपल्या विहिरीमध्ये यायला सुरुवात होते. सो दॅट करस्पॉन्डिंग हेड म्हणजे त्या तो जो मॅक्झिमम डिप्रेशन हेड आहे, ऍट विच दिस डिसलॉगिंग ऑफ द पार्टिकल स्टार्ट्स, that head is called as a critical depression head. ओके, म्हणजे असा मॅक्झिमम ड्रॉडाऊन आपण त्या विहिरीमधलं म्हणूया किंवा लिफ्टिंग हेड म्हणूया आपण त्यातला, की त्याच्या बियॉन्ड किंवा त्याच्यापेक्षा जर का जास्त आपण पाणी लिफ्ट करायला लागलो, बाहेर घ्यायला लागलो, तर तिथं काय होणार आहे, देर इज अ चान्स ऑफ द डिसलॉगिंग ऑफ द पार्टिकल्स. ते साईडचे जे पार्टिकल डिसलॉगिंग होऊन बरोबर आतमध्ये पाण्याबरोबर विहिरीमध्ये यायला लागलेले आहेत. दॅट करस्पॉन्डिंग हेड किंवा तो डिप्रेशन हेड जो आहे, दॅट हेड इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल डिप्रेशन हेड वी कॅन से. ओके, then yield करस्पॉन्डिंग, yield म्हणजे काय, आपण पाणी किती बाहेर घेतोय, उत्पन्न. म्हणजे इथं काय, yield म्हणजे उत्पन्न. इथं काय उत्पन्न म्हणजे पाणी आपण किती बाहेर घेतोय किंवा किती पाणी आपल्याला विहिरीमधून मिळतंय. सो द yield corresponding to this head is called as a maximum yield or the critical yield. म्हणजे या कंडिशनला जे काय आपण पाण्याची क्वांटिटी बाहेर घेतोय विहिरीमधनं, कुठल्या कंडिशनला, क्रिटिकल डिप्रेशन हेडला, त्या पर्टिक्युलर पाण्याच्या क्वांटिटीला आपण काय म्हणतोय, तर त्या यील्डला आपण क्रिटिकल यील्ड किंवा मॅक्झिमम यील्ड असं म्हणतो. त्याच्या बियॉन्ड जर का आपण डिस्चार्ज किंवा पाणी बाहेर घ्यायचा प्रयत्न केला किंवा यील्ड घेण्याचा प्रयत्न केला, तर काय होणार आहे, पार्टिकल्स आतमध्ये येणार आणि विहीर काय होणार आपली कालांतराने मुजून जाणार. का बरं, कारण साईडचे पार्टिकल डिसलॉगिंग म्हणजे डिसलॉगिंग होणे म्हणजे ते सेपरेट होणे आणि बरोबर आतमध्ये येण्याचं कंडिशन होते. ओके, देन द नेक्स्ट हेड रिलेटेड टू दॅट इज अ सेफ वर्किंग हेड. द सेफ वर्किंग हेड म्हणजे काय, की तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलं असेल की शेतकरी हे कधीही त्या विहिरीमधलं पाणी पूर्णपणे तळापर्यंत जाईपर्यंत पंप ऑपरेट करत नाही. इट यूज टू ही ऑर शी यूज टू कीप सम सॉर्ट ऑफ द वॉटर ऑर सम डेप्थ ऑफ द वॉटर इन द वेल. त्याच्या पाठीमागे 2-3 रिझन असतात. एक म्हणजे पहिलं म्हणजे विहिरीमध्ये अक्वॅटिक अॅनिमल्स असतात, मासे असतील किंवा इतर काही असतात, त्यांच्यासाठी पाणी ठेवलं जातं. दुसरी कंडिशन म्हणजे काय असते, की फुटवॉल ओपन झालं की फुटवॉलच्या खालचं राहिलेलं पाणी पंप कधीही लिफ्ट करत नाही. सेकंड कंडिशन झाली. थर्ड कंडिशन अशी असते, की आता सध्याला फुटबॉल वगैरे म्हणजे पहिलं मोनोब्लॉक्स पंप होते, सबमर्सिबल पंप आपल्याला पाणबुड्या म्हणतो. ती पाणबुडीचं कसं असतं, की तिथं जे ओपनिंग असतं, म्हणजे जो आपला काय म्हणतो आपण त्याला, फुटबॉल जो असतो, दॅट फुटबॉल ऑर द ओपनिंग थ्रू विच ऑर द सक्शन पॉइंट वी कॅन से, इट इज टू बी देअर ऍट द अबाव द बॉडी ऑफ द दॅट पंप. त्या पंपच्या बॉडीच्या वरती असतं. त्याच्यामुळे त्या एकदा जर का ओपनिंगच्या पर्यंत पाणी आलं की तिथून खालची पाण्याची लेवल जी असते ती पूर्णपणे तशीच राहते. कारण काय कंडिशन असते, की सबमर्सिबल पंपचं जे कुलिंग असतं ते वॉटर कुलिंग असतं. So to maintain the water around that body of the pump, there must be some sort of the water inside the well. ह्या 3-4 कंडिशन्स राहिल्या. परंतु सेफ वर्किंग हेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द फार्मर अँड प्रोटेक्टिंग द वेल, शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून आणि त्या विहिरीचं डिसलॉगिंग न होणे या दृष्टिकोनातून जर आपण बघितलं, तर सेफ वर्किंग हेड म्हणजे काय, तर असा मॅक्झिमम वर्किंग हेड की अप टू विच नो डिसलॉगिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफर्स. म्हणजे की जिथपर्यंत आपण त्या विहिरीची पाण्याची पातळी खाली नेऊ आणि त्या पातळीपर्यंत पाणी खाली नेल्यानंतर ना जर का साईडचे पार्टिकल्स आतमध्ये युरोड होऊन येत नसतील, तर त्या पर्टिक्युलर हेडला किंवा त्या ड्रॉडाऊनला आपण काय म्हणणार, तर सेफ वर्किंग हेड म्हणणार. परंतु त्याच्या पुढे गेलं की क्रिटिकल येणार आणि तिथं क्रिटिकल कंडिशनला काय होणार, डिसलॉगिंग होणार आणि सगळे पार्टिकल्स आतमध्ये यायला सुरुवात होणार. So the maximum working head up to which the no dislodging of the particles occurs, that is called as a safe working head. Okay, आणि या कंडिशनला काय होतं, तर at safe working head the outflow or the outflow from the well we can say, म्हणजे विहिरीमधून जे आपण पाणी बाहेर घेतोय is exactly equal to the inflow into the well. जेवढं पाणी आपण विहिरीमधून बाहेर घेतोय तेवढंच पाणी या कंडिशनला किंवा या पोझिशनला त्या विहिरीमध्ये आतमध्ये येत असतं. That is called a safe working head, and there is a relation between the safe working head and a critical working head. And number of the times the multiple choice question is asked in examinations. That relation tells us that the yield corresponding to the safe working head, म्हणजे
जे सेफ वर्किंग हेडला जे इल्ड असतो त्याला आपण काय म्हणतो तर मॅक्झिमम सेफ इल्ड म्हणतोय, दॅट वी हॅव सीन, अँड इज टेकन ऍज 1/3 ऑफ द क्रिटिकल डिप्रेशन हेड. जो क्रिटिकल हेड आहे जिथं डिसलॉगिंग ऑफ द पार्टिकल होत होतं तो समजा 100 मीटर असेल, टाइम बिंग अजून मीटर आपण फूट अजून करूया, 100 फीट हा जर का क्रिटिकल डिप्रेशन हेड असेल तर जो आपला सेफ वर्किंग हेड आहे तो त्याच्या 1/3 आहे, म्हणजे किती असणार 33.33 फीट पर्यंत, बरोबर. सो yield corresponding to the safe working head is called as a maximum safe yield and is taken as 1/3 of the critical depression head. Okay, so this is the point which is related to or relating the safe working head and the critical depression head, we can say. The safe yield corresponding to the working head is given as the relation आपण जे पाठीमागे म्हटलं तुम्हाला मी, म्हणजे काय की जे ड्रॉडाऊन असतं एच, ओके, किंवा यस असेल ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे कुणाला, विहिरीमध्ये येणाऱ्या पाण्याच्या क्वांटिटीला. मग जर का आपण येणारं पाणी तेवढं जर का आपण बाहेर घेत असेल तर त्या केसमध्ये काय असणार आहे, दॅट आउटफ्लो विल बी इक्वल्स ऑर प्रोपोर्शनल टू द ड्रॉडाऊन, ऑर जनरली दॅट इनफ्लो इन द वेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रॉडाऊन, वी कॅन से. ड्रॉडाऊन म्हणजे काय तर आपला डिप्रेशन हेड आहे. सो दॅट इज प्रोपोर्शनल टू द एच अँड proportional to constant by considering as a k which represents the characteristics of the aquifer. It is q is equals to k into h. ओके, जर का आपण त्याला सिम्प्लिफाय केलं म्हणजे इफ यू आर गोइंग टू रिअरेंज, याच्यामध्ये आपण एरिया इंट्रोड्यूस करतो, एरिया ऑफ द ॲक्विफर वी कॅन से, और एरिया ऑफ द वेल वी कॅन से, फ्रॉम विच वी आर पंपिंग, आपण ज्या विहिरीमधून पाणी बाहेर घेतोय. जर का आपण एरिया कन्सिडर केला तर तो जर का याच्यात इंट्रोड्यूस केला तर के बाय एच म्हणजे आपल्याला दुसरा पॅरामीटर मिळतो. ओके, आय विल गो फॉर दॅट. हा पहिला के इज बघूया आपण, के इज इक्वल टू क्यू बाय एच, त्याला आपण काय म्हणतो स्पेसिफिक कॅपॅसिटी ऑफ द वेल असं म्हटलं जातं. के इट इज अ क्यू बाय एच मीन्स अ डिस्चार्ज पर युनिट ड्रॉडाऊन वी कॅन से, और अ डिस्चार्ज पर युनिट डिप्रेशन हेड, दॅट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक कॅपॅसिटी ऑफ द वेल. म्हणजे किती त्या विहिरीमधनं पाणी आपण पर युनिट ड्रॉप इन द वॉटर लेवल आपण काढू शकतोय डिस्चार्ज, तो म्हणजे काय झाला, ती म्हणजे काय झाली स्पेसिफिक कॅपॅसिटी ऑफ द वेल झाली. सुरुवातीला इथं पाणी होतं, डिस्चार्ज आपण बाहेर गेला सुरुवात केला, पाण्याची लेवल काय लागली हळूहळू खाली जायला लागली, म्हणजे हा एच तयार व्हायला लागला इथं. सो दॅट डिस्चार्ज आपण बाहेर घेतो ते पाणी पर युनिट, कोण आहे पर युनिट ड्रॉडाऊन, किंवा आपला कोण आहे दुसरा त्याला आपण काय म्हणतोय डिप्रेशन हेड म्हणतोय. दॅट डिस्चार्ज पर युनिट ड्रॉडाऊन और दी डिप्रेशन हेड इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक कॅपॅसिटी ऑफ अ वेल. ओके, and is defined as a discharge per unit drawdown. Okay, by rearranging the equation q is equals to kh, तर फक्त त्याच्यामध्ये मी एरिया इंट्रोड्यूस केलेले, आपण एरियाने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड केलेला आहे. ओके, दॅट सो दॅट विल हॅव कॉन्स्टंट एज अ सी देअर. ओके, तर q is equals to kh होतं, इंट्रोड्यूस काय केलं फक्त याच्यामध्ये एरियाने मल्टिप्लाय केलं एरियाने ए ने आणि डिवाइड केलं एरिया ए, म्हणजे काय होणार आहे that k by a we is to consider as an c. k by a as a c. स्पेसिफिक कॅपॅसिटी काय आहे तर k आहे, q by h ही स्पेसिफिक कॅपॅसिटी आहे. तर नंतर आपण काय करतोय तर स्पेसिफिक कॅपॅसिटी पर युनिट एरिया, स्पेसिफिक कॅपॅसिटी पर युनिट एरिया of that well or aquifer is we are going to consider as an another constant as a c. Okay, ते rearrange केलेलं आहे, that implies to be q is equals to k a h by a ने multiply ने divide केलं, this k by a, this one, this k by a is considered as a capital C, so becomes equation becomes as a q is equals to c a h. Okay, whereas c is nothing but the k by a, whereas k is nothing but the q by h, means simply we can say c is equals to q upon a into h is there. Okay, now the next one is that how to correlate that a safe yield from the well, म्हणजे विहिरीमधनं जे आपण पाणी बाहेर घेणार आहे सेफ म्हणतो मी, safely, that with respect to the drawdown and all those things, that derivation part I am going for now. Okay, so derivation is there, but for that म्हणजे ते derivation आपण करणार रिक्युपरेशन टेस्ट मधले येतं ते. So two tests are performed generally to estimate the safe yield. तुम्ही बऱ्याच वेळा बघितलं असेल बोरवेल घेतल्यानंतर ना त्या बोरवेलचं yield किती आहे किंवा त्याच्यामधून किती पाणी मिळू शकतं ते पहिल्यांदा टेस्ट केलं जातं बिफोर परचेसिंग द पंप अँड इट्स पाइप्स अँड एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
त्याच्यामध्ये काय केलं, साधारणतः काय केलं जातं, तर एक रेडीमेड पंप आणला जातो, त्याच्यामध्ये ज्याच्यावरती ऑलरेडी कनेक्शन असतात, पाईप असतात, ते पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये इन्सर्ट केला जातो आणि तो 24 हावर्स किंवा काही टाइम पिरियड हा कंटिन्युअसली रन केला जातो आणि चेक केलं जातं की इज दॅट पंप इज लिफ्टिंग वॉटर कंटिन्युअसली ऑर द डिस्चार्ज इज गेटिंग फ्लक्च्युएटेड. Number of the times what happens, we used to experience that in days of the summer. उन्हाळ्यामध्ये काय होतं की बोरवेलचं पाणी कमी होतं, म्हणजे जो पंप असतो आपला, जो पावसाळ्यामध्ये फुल कॅपॅसिटीने पाणी आपल्याला देत असतो, तोच पंप उन्हाळ्यामध्ये काय होतं की पाणी कंटिन्युअसली देत नाहीये, आपल्याला थोडा वेळ पंप बंद करावा लागतो, नंतर पुन्हा ऑपरेट करावं लागतो, अशी कंडिशन येते. म्हणजे त्यावेळेस काय होतं की जे यील्ड आहे त्या वेलचं, ते यील्ड काय होतं, कमी होतं. So for to test that how much capacity that well is going to give us, किंवा किती कॅपॅसिटीने पाणी त्या विहिरीमध्ये येणार आणि आपण बाहेर काढणार आहोत, त्यासाठी आपल्याकडे दोन टेस्ट आहेत. एक म्हणजे रिक्युपरेशन टेस्ट, त्याला आपण रिक्युपरेशन असं म्हणतो, आणि दुसरं म्हणजे पंपिंग टेस्ट. आता जी मी सांगितली ती पंपिंग टेस्ट आहे, म्हणजे कंटिन्युअसली पंपिंग सुरू ठेवायचं, बघायचं सुरुवातीला स्टार्टिंगला खूप मोठा डिस्चार्ज होतो, नंतर हळूहळू कमी होतो. काय करायचं, जे आउटलेट आहे ते कंट्रोल करायचं, अशा पद्धतीने कंट्रोल करायचं की त्याची क्वांटिटी नंतर कमी होणार नाहीये. आणि एक पॉइंट असा येतो की जो डिस्चार्ज आपण रेग्युलेट केलेला आहे, बाहेर येणारी जी पाण्याची क्वांटिटी आहे तेवढी क्वांटिटी कॉन्स्टंटली बाहेर येते. म्हणजे त्या कंडिशनला काय होतं की येणारं जे इन्फ्लो आहे विहिरीमधला किंवा त्या बोरवेल मधला, दॅट इन्फ्लो इज एक्झॅक्टली इक्वल्स टू द आउटफ्लो. दॅट इज कॉल्ड एज अ पंपिंग टेस्ट. दुसरं म्हणजे काय, रिक्युपरेशन. रिक्युपरेशन टेस्ट मध्ये काय केलं जातं, तर विहिरीमधलं जे पाणी आहे ते ठराविक डेप्थला खाली नेलं जातं, म्हणजे पंपिंग केलं जातं. समजा सुरुवातीला तुमचं वॉटर टेबल इथपर्यंत आहे, ओके, विहिरीमधला. नंतर काय केलं आपण, ती वॉटर लेवल जी आहे ती हळूहळू खाली नेली आपण, आणि इथं एका ठराविक लिमिट पर्यंत जाते. नंतर पंपला पाणी पॉसिबल नसतं त्याच्या खाली नेणं, म्हणजे इन्फ्लोची गोष्ट आउटफ्लो होतो. नंतर काय करायचं, की इथं पर्यंत पाण्याची लेवल नेल्यानंतर ना पंप बंद करायचा. वी हॅव टू स्टॉप द पंपिंग. वी हॅव टू रेकॉर्ड द टाइम टेकन बाय द वॉटर लेवल टू कम टू द ओरिजिनल पोझिशन ऑर द न्यू लेवल वी कॅन से. पंप सुरू केला, वॉटर लेवल इथं होती, ओके. नंतर काय केलं आपण, इथपर्यंत वॉटर लेवल नेली, समजा 1 मीटर आपण खाली नेली, पंप बंद केला. बंद केल्यानंतर टाइम सुरू करायचा, म्हणजे टी इज इक्वल्स टू 0 झालं, ओके. कुठून पाणी आलं, इथून ते इथपर्यंत, म्हणजे समजा एक आपण 10 फूट पाणी खाली नेलं, ओके, ओरिजिनल पासून. पंप बंद केला आणि नंतरचे 4 फूट म्हणजे इथपर्यंत यायला किती वेळ लागला, समजा 1 तास लागला, 2 तास लागले, दॅट टाइम पिरियड वी यूज टू मेजर, and that time period is called as a time of recuperation. रिक्युपरेशन म्हणजे काय, की जे ड्रॉडाऊन झालं होतं, त्या ड्रॉडाऊन झालेलं जे होतं ते त्या ड्रॉडाऊन पासून पूर्ववत येण्यासाठी त्या वॉटर लेवलला किती वेळ लागला, म्हणजे टू अचीव द ओरिजिनल वॉटर लेवल, हाऊ मच टाइम दॅट water has taken or that well has taken to come to its original position or a new position. That time period is called as a recuperation time. That is denoted as a TR. Now I will explain with the sketch and all those things. Suppose that this is the well. आपल्याकडे वेल आहे, ही विहीर आहे, त्या विहिरीमध्ये पाणी येतं, हे साईडने असं वगैरे दाखवलेलं आहे खालून आणि साईडच्या बाजूने. सुरुवातीची तिची जी वॉटर लेवल आहे ती इथपर्यंत आहे, वॉटर टेबल आपण म्हणतो तिला, ओके, दाखवलेलं आहे इथं. काय केलं, वी हॅव स्टार्टेड द पंपिंग, कुठेपर्यंत, इथपर्यंत, ओके. ऍट टी इज इक्वल्स टू 0, किती आहे तिथं, ड्रॉडाऊन आपलं H1 असं अजून केलेलं आहे आपण, ओके. अँड वी हॅव रेकॉर्डेड द टाइम पिरियड टी, ओके. ऍट टी इज इक्वल्स टू टी, द वॉटर लेवल इज रिच्ड अप टू द H2. So what we recorded? We have recorded the time period taken by this water level to come to the height H2. H2 म्हणजे कुठून मेजर केलं बघा, हे इथून ते इथपर्यंत हे H1 होतं, समजा 10 फीट आहे, आणि इथून ते इथपर्यंत किती आहे आपलं, हे H2 आहे, ओके. समजा हा जो गॅप आहे, किंवा इथून ते इथपर्यंत आपलं समजा 7 फीट आहे, म्हणजे किती झालं, 3 फीट, म्हणजे 10 फीट पासून 7 फीट पर्यंत यायला त्याला लागलेला वेळ हा टी आहे, असं आपण अजूम केलं. दॅट टाइम इंडिकेट्स दी रिक्युपरेशन टाइम. कुठपासून कुठपर्यंत यायला, इथून ते इथपर्यंत यायला वॉटर लेवलला लागणारा वेळ जो आहे, रिक्युपरेशन टाइम असं म्हणतात त्या वेळेला, ओके. सो आणि डीएच म्हणजे काय, त्या पर्टिक्युलर टाइम इंटरवल टी मध्ये, डेल्टा टी मध्ये होणारं रिक्युपरेशन आहे, किंवा होणारा चेंज इन वॉटर लेवल आहे. सो डेरिवेशन आय विल गो हरिडली इन दॅट. So in this method, water from the well is pumped up to a certain level. एका certain level पर्यंत पाणी pumped केलं जातं. After that, the time recorded for water to reach at original or the new level, that is a recuperate आपण म्हणतो, किंवा recuperation असं म्हणतो त्याला, is measured. Okay. From this data of the time and the water levels, म्हणजे लागलेला वेळ आणि वॉटर लेवल कुठून कुठपर्यंत आली,
the specific yield of the open well is calculated. म्हणजे t is equals to 0 इनिशियलची वॉटर लेवल तुमची h1 10 फीट होती. समजा t is equals to 10 मिनिट्स आपण असं अजून करूया किंवा 1 तास आहे 60 मिनिट्स आहेत. and at that h2 is say as an example here as 3 फीट. कुठून आपण मोजले बघा, मोजताना आपण सरफेस पासून मोजतोय, वरून मोजतोय. ही किती होतं 10 फीट होतं, आता हे किती आहे 3 फीट आहे. म्हणजे 10 फुटापासून जी आपण वॉटर लेवल खाली नेली होती ती वॉटर लेवल पुन्हा 3 फुटापर्यंत यायला लागलेला वेळ हा आपण 60 मिनिट्स घेतला. तर त्या केसमध्ये आपण त्याच रिलेशन म्हणजे टी आणि एच इज रिलेटेड टू द सेफ यील्ड एज अ क्यू by equation. That equation I will go for now. The same equation is that let the h1 be the drawdown at the start of the recuperation t is equals to 0. म्हणजे कुठून पाणी सुरू झालं वरती यायला, t is equals to 0 असताना पाणी वरती यायला सुरू झालं, त्याचा जो ड्रॉडाऊन होता काय होता h1 एवढा होता. then h2 is the drawdown at a time t is equals to tr, म्हणजे recuperation time आपण मोजला tr. t stands for a time and r stands for recuperation. ओके, म्हणजे फुल होणार म्हणजे फिल होणार आपण म्हणूया त्याला, फुल होण्याऐवजी फिल होणार असं म्हणूयात आपण. then h is the drawdown at any time t, जे small h इथे दाखवले बघा, is a drawdown at any time t, small t. then delta h dh or delta h we can say it is a decrease in a drawdown in a time delta t, म्हणजे dt एवढ्या टाइम मध्ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये dh एवढा ड्रॉडाऊन काय होतो कमी होत होतो. ओके, then at any time t the flow into the well is given as, म्हणजे त्या कोणत्याही टाइम पिरियड टी ला जो फ्लो असणार तो कसा आपला q is equals to k into h रिलेशन आपल्याला माहित होतं. इथं काय केलं मी फक्त k ऐवजी k 0 सफिक्स घेतला कारण पुढे आपल्याला दुसरा घ्यायचा आहे, आणि कॅपिटल h ऐवजी आपण काय घेतलंय तर स्मॉल h घेतलंय कारण आपल्याला लिमिट पुट अप करायचे तिथं. ओके, जे ड्रॉडाऊन असतं आपलं ते आपल्याला जनरल मध्ये काय माहित होतं तर कॅपिटल h होतं, ते आपण काय केलं होतं स्मॉल h घेतलेलं आहे. then in a time interval of dt causing a small change delta h in the water level, that is a drawdown, we can go for q into delta t. दोन्ही साइडला मी डेल्टा टी ने मल्टिप्लाय करतोय, म्हणजे मल्टिप्लाय ने डिवाइड केलं किंवा मल्टिप्लाय केलं दोन्ही साइडला तर काय होणार, इक्वेशन सेम राहणार आहे कारण जो होणारा जो चेंज आहे त्या वॉटर लेवल मधला तो टाइम पिरियड टी मध्ये होणार आहे. म्हणजे आपण इंट्रोड्यूस काय करायचं आहे, टाइम पिरियड ही आपल्याला किंवा टी ही हा पॅरामीटर आपल्याला इंट्रोड्यूस करायचे आहे. ओके, सो व्हॉट वी डिड, I did here and multiplication of this to this equation by a delta t on both the sides. Okay, आता आपला टाइम पिरियड माहिती आहे, t हा इथं 0 होता, इथं t होता, h जो होता आपला तो इनिशियलला h1 होता, फायनलला h2 होता. Now we have to introduce them by a integration using the limits. पुढे आपल्याला माहिती आहे म्हणजे काय होतं एरिया इंटू व्हेलॉसिटी होतं. ओके ओके, आणि q इज इक्वल्स टू काय आहे मायनस a dh by dt. ओके, सो v इज इक्वल्स टू s by t, म्हणजे व्हेलॉसिटी म्हणजे काय आपलं तर डिस्टन्स पर युनिट टाइम आहे. म्हणजे इथं काय असणार व्हेलॉसिटी h पर म्हणजे हाईटचा जो चेंज होणार व्हर्टिकल चेंज पर युनिट टाइम म्हणजे काय असणार आहे व्हेलॉसिटी असणार आहे पाण्याची, आणि त्याला जर का आपण एरियाने मल्टिप्लाय केलं इथल्या तर काय होणार आपला टोटल डिस्चार्ज जो पाणी जे आतमध्ये जे येणार आहे विहिरीमधलं ते आपल्याला मिळणार आहे. ओके, तर मायनस का घेतलं कारण विथ इन्क्रीज इन अ टाइम जी डेल्टा एच आहे किंवा जी काय म्हणू आपण त्याला जी डेप्थ आहे पाण्याची ती डेप्थ काय होतीये म्हणजे इथं आपली मॅक्सिमम होती, आता पाण्याची लेवल वाढतीये परंतु ड्रॉडाऊन कमी होत आहे म्हणून आपण डेल्टा एच कमी होतोय म्हणतोय विथ इन्क्रीज इन टाइम. सो वी हॅव टेकन इट्स अ निगेटिव्ह ओव्हर हियर. ओके, देन q into dt फक्त डेल्टा टी ऐवजी dt घेतला इज इक्वल्स टू, आता डायरेक्टली आपण काय केलं तर एरिया इंटू व्हेलॉसिटी घेतला बरोबर आहे का, आणि एरिया इंटू व्हेलॉसिटी म्हणजे काय होतं तर a इंटू dh होतं, a इंटू dh बाय dt याच्यावरून घेतलं होतं हे q इज इक्वल्स टू मायनस a dh बाय dt होता, dt इकडच्या साईडला घेतला म्हणजे काय येणार आहे q dt इज इक्वल्स टू मायनस a dh असं इक्वेशन तयार झालं. ओके, दॅट इज आता हा q dt इकडे होता आपला बरोबर आहे का बघा, q dt we were having towards the right hand side as it is. Now towards the towards the right hand side q dt as it is. राईट हँड साइडला काय आहे इथं k नॉट h होता, इथं a dh आहे. इक्विटी इक्वेशन 1 and 2 हे इक्वेशन आपण इक्वेट करतोय कारण दोघांचे लेफ्ट हँड साइड सेम आहे, LHS इज सेम, सो इक्वेटिंग फॉर RHS. सो काय येईल मग ते k0h और k0h डेल्टा t इज इक्वल्स टू a इंटू dh केलं. कसं केलं बघितलं समजलं बघा, डिस्चार्ज म्हणजे एरिया इंटू व्हेलॉसिटी होतं, व्हेलॉसिटी म्हणजे काय डिस्टन्स पर युनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट इथं कोणाची वॉटरची म्हणजे काय व्हर्टिकल प्लेन मधला आहे म्हणजे हाईट चेंज होतीये, इनिशियली इथं होतं पाणी वरती येत आहे म्हणजे dh आहे, पर युनिट टाइम आहे,
आणि हाईट काय होते कमी होते, म्हणजे ड्रॉडाऊन जे ते कमी होते म्हणून मायनस साईन घेतलेलं होतं. ओके, म्हणजे काय केलं आपण क्यू इज इक्वल्स टू मायनस ए डीएच बाय डीटी होता, तो डीटी इकडे घेतला, क्यू डीटी इज इक्वल्स टू मायनस ए डीएच तयार झाला. आणि इथं काय केलं आपण या इक्वेशन बरोबर इक्वेट केलं. लेफ्ट हँड साइड दोघांचे सेम आहे, म्हणजे राईट हँड साइड सेम पाहिजे आहे, म्हणून काय केलं आपण के नॉट एच डेल्टा डी इज इक्वल्स टू मायनस ए डेल्टा एच असं आपण घेतलं. नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस वन. ओके, where A is the area of the well in a differential form, we'll get and just wait. This was the equation. Now in the differential form we will get now instead of delta t and delta h we are going to have an dt and dh. मग dt घेतलं मी, dt म्हणजे काय असणार आहे टाइम पिरियड असणार आहे आपला इकडच्या साईडचा, म्हणजे t at 0 आणि t is equals to tr असणार आहे. So that dt will be equals to taking that k naught h to the right hand side, म्हणजे काय येईल minus a dh minus a dh. K naught h was multiplying here, so it is going to divide here. So minus a dh divided by k naught h will be that. Then integrating for the interval of tr and h, limit of tr and h. So limit for t will be 0 to the tr, and for the h it will be from h1 to the h2. Believe me that h1 is more, lower limit जास्त आहे, upper limit कमी आहे, म्हणून आपण त्याला मायनस साइन दिलेला आहे. ते बरोबर पुढे जाऊन आपलं प्लस होऊन जातं. a and k नॉट हे दोघं कसे आपले कॉन्स्टंट आहेत, a आणि k. ओके, सो dh बाय h म्हणजे लिमिट त्याचं इंटिग्रेशन काय येणार 1 बाय h dh आहे, म्हणजे ln h येणार, ln h2 मायनस ln h1 येणार, म्हणजेच ln h2 बाय h1 होणार. आणि dt चं काय येणार तर t आणि लिमिट येणार tr, म्हणजे tr इज इक्वल्स टू a बाय k नॉट ln ln h2 by h1 येणार. that is tr is equals to a by k naught ln h1 by h2. आता h2 by h1 केला की काय होणार आपलं ऍज युजुअल, पण आपण साइन काय आला मायनस साइन होतं इथं. सो फॉर मेकिंग दॅट सिम्बॉल साइन एज अ पॉझिटिव्ह वी आर गोइंग टू नाउ चेंज द रिलेशन, that is from minus that is h2 as a h2 will become as a plus, okay, and h1 will become as a minus. So that in that term directly I have taken over here as tr is equals to a by k naught ln h1 by h2. Okay, or by rearranging it, तर काय केलं फक्त रिअरेंज केलं, म्हणजे काय केलं रिव्हर्स केलेलं आहे बघा इथं. काय केलं मी के नॉट ए बाय के नॉट जे आहे ते इकडे घेतलं, इकडच्या साईडला काय आलं आपल्याकडे ए बाय के नॉट आलं. ओके, सो ए बाय के नॉट ने टीआर ला मल्टिप्लाय केलं आणि टीआर इकडे घेतला, म्हणजे टीआर इकडे जाऊन डिवाइड करेल. So that we did now. It is a k naught by a is equals to 1 by tr ln h1 by h2. And k naught by a we are knowing. बरोबर आहे का बघा पाठीमागे, that is a c we can say. It is a k represents the specific capacity per unit well area of the aquifer. जे आपला k काय होता पाठीमागे q by h होता. Specific capacity of the well म्हणजे काय होती discharge per unit drawdown. It is a specific capacity of the well, and that specific capacity per unit area of the aquifer that we have represented as a c there and here as a k. Okay, so that is the relation we can say. Now we will go for the some of the numericals related to this recuperation test, and then we will go for the next point that is the pumping test. Okay, if you have any difficulty up to this one, you are free to ask me. Please feel free to ask me. Okay, any doubt? Numericals I have taken from the examination only. This was asked in May 18 for 5 marks. The diameter of the well is 8 meter. 8 meter diameter. Okay, means it's not an bore well we can say. 24 means about an 25 to 27 feet diameter is that. The normal water level is a 6 meter below the ground level. जमिनीच्या खाली 6 मीटर पाण्याची लेवल आहे, नॉर्मल वॉटर लेवल आहे. The pumping depresses the water level to 16 meter below the ground level. म्हणजे जसं आपण पंपिंग सुरू केलं, due to that pumping the water level is getting reduced or it is going to reach up to the 16 meter from the ground level. म्हणजे जवळजवळ 10 मीटर पंपिंग झालेलं आहे. After that what they told 4 hours after stopping the pumping, म्हणजे पंप बंद केल्यानंतर ना 4 तासांनी that water recuperated by 6 meter, म्हणजे त्या 16 मीटर पासून पाणी वरती पुन्हा 6 मीटर वरती आलेलं आहे. किती वेळात 4 तासांमध्ये, म्हणजे t is equals to 0 to t is equals to 4 hours.
the water has been got recuperated by 6 meter. Then what is the specific capacity of the well? Find the yield of a well for a drawdown of a 6 meter. जर का drawdown 6 मीटर असेल दिलेलं त्याने आपल्याला, तर त्या विहिरीतनं मिळणारं जे yield आहे, पाणी आहे, ते किती असेल, that is asked. Firstly, I would like to go for the sketch which I have prepared over here. So as per the data, suppose that this is the ground level, जमिनीची लेवल इथपर्यंत आहे. ओरिजिनल जी वॉटर लेवल आहे ती इथपर्यंत आहे, म्हणजे 6 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, ओरिजिनल वॉटर लेवल. ओके, 6 मीटर. आणि क्यू इज द कॉन्स्टंट रेट ऑफ द पंपिंग, अपवर्ड एरो दाखवलेला आहे. पंपिंग कुठेपर्यंत केलं? पंपिंग हॅज बीन डन अप टू द 16 मीटर, इथपर्यंत केलेलं आहे. म्हणजे इथून सुरुवात पंपिंग, ऍक्च्युली वॉटर लेवल आपली कुठे होती? 6 मीटर इथपर्यंत. इथून आपण सुरू केलं पंपिंग, आणि पंपिंग केल्यानंतर ना कुठेपर्यंत केलं? तर ती पाण्याची लेवल 16 मीटर पाणी खाली जाईपर्यंत केलेलं आहे, इथपर्यंत केलं. ओके, म्हणजे आता इथून पुन्हा काय केलं? पंप बंद केलेला आहे. म्हणजे इथं काय झाला? टी आपला 0 झाला. इथून पाणी रिक्युपरेट व्हायला सुरुवात झाली. म्हणजे ऍट अ टी इज इक्वल्स टू 0 वी कॅन से H1 हा हेड आपला असेल इथपर्यंतचा. तो किती असेल? तर टोटल डेप्थ किती आहे? 16 मीटर इथपर्यंत झाली. त्याच्यापैकी ओपन स्पेस किती होता? 6 मीटर. म्हणजे पाणी नसणारं जे पोर्शन आहे तो किती? 6 मीटर आहे. मीन्स 16 मायनस 10, सॉरी 16 मायनस 6, म्हणजे साधारणतः किती झालं? 10 मीटर वॉटर लेवल आपण खाली आणली. म्हणजे H1 इज अ 10 मीटर ऍट टी इज इक्वल्स टू 0. म्हणजे टाइम टी 0 असताना जी काही वॉटर लेवल होती त्या विहिरीमधली ती किती आहे? 16 मायनस 6, दॅट इज अ 10 मीटर. बरोबर. आफ्टर 4 आवर्स, म्हणजे ऍट टी इज इक्वल्स टू 4 आवर्स, 4 तासानंतर ना दाखवले बघा. ऍट टी इज इक्वल्स टू 4 आवर्स, आय हॅड डिनोटेड बाय रेड कलर ओव्हर हियर. वॉटर लेवल हॅज बीन रिक्युपरेटेड बाय 6 मीटर. पाणी इथून ते इथपर्यंत आलं, 6 मीटर पर्यंत पाणी आलं. बरोबर. कुठून? या 10 मीटर पासून ते इथं 6 मीटर पर्यंत आलं. कधी? ऍट आफ्टर 4 आवर्स, म्हणजे ऍट टी इज इक्वल्स टू 4 आवर्स वी कॅन से. म्हणजे H1 आपला, म्हणजे वॉटर सरफेस पासून जो H1 होता तो किती झाला? 10 मायनस 6, म्हणजे किती झाला? 10 मीटर झाला. नंतर ना या 10 पैकी या 10 मीटर पाणी खाली गेलं, त्याच्यापैकी 4 मीटर पाणी, सॉरी 6 मीटर पाणी वरती आलं. म्हणजे आणखी आपल्याकडे डिप्रेशन हेड किती शिल्लक आहे? तर H2 एवढा आहे, किंवा ड्रॉडाऊन किती शिल्लक आहे? तर H2 एवढा आहे. म्हणजे किती असणार? तर H1 मायनस हे 6. So 10 minus 6 as a 4 meter means H2 is a 4 meter, H1 is a 10 meter, T1 is a 0, T2 is a 4 hours. Now what they asked? They asked the specific yield, sorry, specific capacity of the well and the yield of the well for the drawdown of a 6 meter. So we'll go for the solution now. If you have understood the sketch and the given data. So given data, D as 8 meters diameter they had given, H 6 meter, किंवा त्याला आपण H1 म्हणूया 6 मीटर. H2 किंवा H1, जर का H म्हटला असेल तर त्याला दुसरा पॅरामीटर आपला H1 येईल. ओके, सो H1 इज इक्वल्स टू 16 मायनस 6 एज अ 10 मीटर्स. H2, H म्हणजे ते ड्रॉडाऊन दिलेलं, सॉरी ड्रॉडाऊन H हा 6 मीटर दिलेला आहे. H1 ऍज अ 10 मीटर, इथून ते इथपर्यंत खाली गेलेली वॉटर लेवल. आणि H2 जे आहे ते आपली काय आहे? तर 10 मायनस 6, दॅट इज 4 मीटर. म्हणजे ही H2 आहे आणि हे 6 मीटर काय आहे? तर आपलं नेट ड्रॉडाऊन दिलेलं आहे. आणि रिक्युपरेशन टाइम, दॅट इज TR, इज गिवन टू अस एज 4 hours. 4 hours. Now it is asked, to calculate the specific capacity per unit area of the aquifer, we can say, that is a K by A and a Q. आणि डिस्चार्ज किती असेल? when H or the S, H किंवा त्याला ड्रॉडाऊन S असं आपण म्हणतो, डिप्रेशन हेड H किंवा ड्रॉडाऊन S म्हणतो आपण. इट इज 6 मीटर, 6 मीटर असताना Q काय असेल ते आपण विचारलेलं आहे. So we'll go along with the standard equation which we have seen in the last one. As we are knowing K by A equation, we are knowing K by A is equals to 1 by TR ln H1 by H2, and this K by A is nothing but the specific capacity of the well per unit area of that well. Okay, TR is known to us, that is the recuperation time is given to us, how much it is? 4 hours. H1 is known to us, that is a 10 meter, and H2 is also known to us, that is a 4 meter. Okay, so how simple we can see here. If we are understanding the what things are given to us and which things are asked, then it becomes so simple. And it was asked for 5 marks. Now it may be for the 1 mark. Hardly, because if the data is given to us, only thing is that we have to apply the equation and put up the data in that equation and finding the values for that. So K by A is equals to 1 by TR into ln H1 by H2 is there. So just to put up the values.
K by A we wanted to calculate. So 1 by TR, that is a recuperation time, is a 4 hours. Ln H1 is a 10. Okay, H1 is a 10 and H2 is a 4. Ln 10 by 4. Okay, it comes to be 0.229 per hour we can say. इथं दोघांचं युनिट एकमेकाला कॅन्सल होणार. ओके, आणि युनिट कोणाचं होणार, फक्त टाइम्स राहणार. काय त्याचं, पर आवर राहणार. म्हणजेच द स्पेसिफिक कॅपॅसिटी ऑफ दॅट वेल per unit the area of the well is 0.229 per hour. Understood? It's about 0.229 per hour. It is a specific capacity. Now we have to, what we have to calculate? We have to calculate the Q. So Q, we are knowing the relation. Q is equals to K by A into H, or a CAH we can say simply. C indicates the K by A. K by A we are knowing it is a 0.229. Into A into H, if we will go for, we will get directly that a discharge Q, isn't it? Or if we will remove that A, then K into H, we will get directly the value for that. So it is Q is equals to K by A is a 0.229. Okay, then area, as it is circular, so pi by 4 d square. Pi by 4 d square. So pi value is 3.14 divided by 4. Into square of the diameter. Diameter is 8. It's a square is 64. 8 8 is 64. Okay. Into the drawdown or depression here we can say it is a 6 meters. So we'll get at a 6 meter drawdown. At a 6 meter drawdown, having the specific capacity of a 0.229 per hours, we will get a discharge as a 69.03 meter cube per hour. See, only two values, two parameters were asked to calculate, and just by putting the equation, by understanding the phenomenon, we have calculated the things so easily. Understood about this one? Is you are getting the same values as I have calculated. Values same that if those values are same, then no problem. If different, then please do ask, please do tell me. Value calculate kelet ka सर्वांनी? If yes, then you will proceed for the next one. Okay, thank you. Okay. The next one, it is the diameter of the well is a 4 meter. Normal water level is a 6 meter below the ground level. Pumping depresses water level to 16 meter below the ground level. Okay. सुरुवातीला पाण्याची पातळी 6 मीटर होती. पंपिंग केल्यामुळे 16 मीटर गेली, म्हणजे जवळजवळ 12 मीटर हे पाणी खाली गेलं विहिरीमधलं ओरिजिनल पातळीपासून. 2 hours आफ्टर स्टॉपिंग द पंपिंग, म्हणजे 2 तासानंतर ना, म्हणजे TR 2 तास आहे. वॉटर रिक्युपरेटेड बाय 4 मीटर, म्हणजे 12 मधनं 4 गेले, बरोबर, म्हणजे 8 मीटर आणखी पुन्हा किती आहे तरी H2 आपली 8 मीटर असेल. What is the specific capacity of the well? Find the yield of the well for the drawdown of 4 meter. Once again, I'd like to go for a sketch here, but here the data is different one. तर मी डेटा मी पाठीमागचा आहे कॉपी केलेला आहे, डायग्राम आहे घेतली, पण डेटा वेगळा असेल इथं. सो आता काय म्हटलंय, नॉर्मल वॉटर लेवल 6 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, 6 मीटर आहे. पंपिंग डिप्रेसेस द वॉटर लेवल बाय 16 मीटर, पाठीमागचा आहे तसंच आहे, परंतु टाइम चेंज झाला इथं. 4 hour ऐवजी 2 hours टाइम झाला, आणि वॉटर लेवल जी रिक्युपरेट झाली ती 4 मीटरने झाली. इथं किती दाखवले आपण, प्रिव्हियस केस मध्ये 6 मीटर होतो, इथं काय असणार, हे 4 मीटर असणार. ओके, म्हणजे तुमचा जो H1 असणार, तो H1 काय असेल तुमचा, पुन्हा एकदा H1 हा तुमचा 10 मीटरच असेल, परंतु H2 हा 10 - 4 म्हणजे 6 मीटर असेल. ओके, H2 will be 6 meter and drawdown will be a 4 meter, and we need to calculate the values. Okay, we'll go for that. Means what we have to do now, we have to just change the magnitudes of the data. I will change the data now here. What we have to calculate, we have to calculate once again K by A and the discharge from the well. Okay, for that data is like this. Diameter of the well is a 4 meter. Then drawdown H is of 4 meter. H1 once again here as a 10 meters as like a first example. Then H2 that is here is a 6 meters. H2 is a 6 meters, and TR that is a recuperation time is a 2 hours. 2 hour, and what is asked to
they asked to calculate the K by A, that is the specific capacity. So go for it. There is a K by A is equals to 1 by TR into ln of H1 by H2. It's so simple one. It's as simple as the previous case. I will help you regarding the data and all those things. H1 is a 6 meter. Once again, I have taken by mistake. So here H will be 4 meters. We have to change the data. What is the value? 10 by 6 will be there. Yeah, as usual. The first case it was an 4 meter. Here is a 6 meter. I have taken it. 6 meters. H2 as a 6 meter. TR is a 2 Rs. Specific capacity K by A and Q when drawdown is at 4 meters. Just put out the values and just check the answer. How much? (10 by 6) ln 10 by 6 upon time is 2 hours. Is it 0.255? Yes, sir. Okay, great. It's a 0.255 per hour per unit area, we can say. Let it be J Castle thing. This is the specific capacity of the well per hour per unit area of a well. Next, calculate the discharge. Discharge, how to go for? Q is equals to CIA. C is nothing but the K by A. Just now for the Q, we are knowing Q is equals to K by A into H. That is a CAH, we can say. Okay, just to put the values over here. Simply K we don't know. So what we'll do now? We'll go for the C. Okay, K by A we are knowing. Or if you multiply this by area, you will get the K. तुम्हाला जसं simple येईल त्या पद्धतीने करत चला. Okay, as per you. So we'll go for CAH. K by A is a 0.255. Then area pi by 4 d square. D is a 4 meters, so it will be 16 into H. Drawdown is a 4 meters. It is a K by A is a 0.225 into pi by 4, 3.14 by 4 into square of the diameter as a 16 into H as a 4. Is it 12.83 meter cube per hour? Yes, sir. Okay, great. Yes, you are understood now this. May I go for the next one now? May I start for next one? Yes, sir. Okay, thank you. Now the next examples I will give you as a part of the homework. Okay, so you will be in the position to calculate those things. K by AC as by another way I did the sum of the solutions over here, and along with the sketches I had. Okay, so you will be in the position to calculate that. I'm not going to the solution of those things. If the time permits, then again we'll go for that. Those equations. Now the next test for the taking the discharge or the amount of the water coming from the well, there is a pumping test. So as I explained earlier, in the pumping test, what we used to check, we used to check the amount of the quantity or constant discharge, rather we can say, by putting the pump inside the well. Okay, म्हणजे आपण काय करतो याच्यामध्ये तर बोरवेल मध्ये साधारणतः आपण बोरवेलचं आपण टेस्टिंग करतो नवीन पंप विकत घेण्या अगोदर, कारण पंपची प्राइस, पंप त्याच्या इतर कनेक्शन्स वगैरे जर बघितले आपण त्याची प्राइस खूप जास्त असते. मग ते परचेस करण्या अगोदर त्या बोरवेल मध्ये किती पाणी आहे ते टेस्ट केलं जातं साधारणतः. आता विहिरीला आपण शक्यतो करत नाही असं, परंतु बोरवेलला करतो. आणि ही टेस्ट दोन्हीकडे ऍप्लिकेबल होते, बोरवेलला आणि आपल्या ओपन वेल्सला. त्याच्यामध्ये काय करतो आपण तर एक्झिस्टिंग आपल्या पहिल्या बोरवेल मधला पंप असेल, वी यूज टू यूज दॅट एक्झिस्टिंग पंप, वी यूज टू इन्सर्ट दॅट पंप इनसाइड दॅट बोरवेल और दॅट वेल, अँड वी यूज टू ऑपरेट इट. आपण तो स्टार्ट करतो
and we used to run it. आपण तो पुढे सुरू ठेवतो कुठेपर्यंत? At the beginning, when we used to start, at the beginning we used to observe that the pump used to have a maximum discharge. सुरुवातीला खूप जास्त पाणी बाहेर येतं. नंतर हळूहळू काय होतं की पाण्याची क्वांटिटी कमी 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 व्हायला सुरुवात होते आणि कंडिशन अशी येते की नंतर कॉन्स्टंट डिस्चार्ज बाहेर यायला सुरुवात होते. So that constant discharge which we used to get at the outlet of the pump, we can say, that constant discharge indicates that the amount of the water coming inside the well, the विहिरीमध्ये येणारी पाण्याची जी क्वांटिटी आहे, it is exactly equals to the water which we are taking outside the well. And that test is called as a pumping test. Okay, so this is an accurate method of determining the safe yield of an open wells of the bore wells. The pumping is continued till a working head is reached. कुठेपर्यंत? तर वर्किंग हेड येईपर्यंत, वर्किंग हेड पर्यंत तो कंटिन्युअसली रनिंग करत जायचं. अँड ऍट दॅट वर्किंग हेड वी कॅन से ऍट दिस स्टेज, ऍट द वर्किंग हेड द डिस्चार्ज थ्रू द पंप, म्हणजे पाणी पंपमधून येणारं पाणी जे आहे द डिस्चार्ज थ्रू द पंप इज सो रेग्युलेटेड दॅट द रेट ऑफ द विड्रॉवल इज एक्झॅक्टली इक्वल्स टू द रेट ऑफ इनफ्लो इनटू द वेल. विहिरीमध्ये जेवढं पाणी येतंय तेवढंच पाणी आपल्याला बाहेर मिळतंय. अशा पद्धतीने आपण त्याला रेग्युलेट करतो. किंवा जर का बोरमध्ये पाणी जास्त असेल, विहिरीमध्ये पाणी जास्त असेल, तर पंप एका ठराविक कॅपॅसिटीने पाणी वरती घेतो आणि ती जी मिनिमम क्वांटिटी असते की त्याच्यापेक्षा पुन्हा फ्लक्च्युएशन येत नाहीये आउटफ्लो मध्ये, दॅट इज considered as a constant discharge or the constant rate of the flow inside the well or outside the well, we can say. Okay, so that indicates the constant water level is maintained inside the well, and we used to get the constant discharge also. And this pumping, the volume pumped is a safe yield of the well, and it is exactly equals to the volume of the water coming inside the well. So this is about the tests. Those are carried out for the checking the amount of the water which is therein or which is coming inside the well, or we can take it as a safely outside the well. Beyond that, there will be the dislodging of the particles. Okay, and we are knowing that safe head, we can say safe working head is about 1/3 of the critical head. Okay, critical head जो असणार ज्याच्यात डिस्लॉगिंग होणार आहे पार्टिकल्स, त्या हेड पेक्षा सेफ वर्किंग हेड हा 1/3 राहतो. 60 फीट जर का आपला क्रिटिकल हेड असेल तर अबाउट 20 फीट इज एन अवर वर्किंग हेड. 20 फुटापर्यंत पाणी विहिरीतलं घ्यायचं, त्याच्या खालचं 40 फूट पाणी आपल्याला सेफ ठेवावं लागतं to avoid the dislogging and all those things. This is all about our unit number 4, that is groundwater hydrology, in which we have seen occurrence of the groundwater aquifers, different types of the aquifers, that is a confined, unconfined aquifer, aquiflume, aquitard, okay, etc, etc. After that we had seen the movement of the groundwater inside the well, which is penetrating completely inside the confined aquifer and unconfined aquifer, and we have solved some of the numericals associated with that. After that we had seen what is meant by open well, and the tests, those are carried out for the testing the safe yield from the wells. There is a recuperation test and a pumping test. Okay, and along with the recuperation test we have seen some of the numericals associated with that. Okay, this is all about the unit number 4. Okay, thank you. Now we'll start for the next unit. Just a minute. We'll start for the next unit now.